तुमले दिन सक्दैनौ एकछिन त ओके हामीले चाहिँ रेडियल बेसिस फंक्शन न्यूरल नेटवर्क पढिरहेको थियौं। अस्ति चाहिँ हामीले एक्सओर प्रब्लमलाई चाहिँ कसरी सल्भ गर्ने रेडियल बेसिस फंक्शन युज गरेर अनि एक्सओर प्रब्लम कसरी सल्भ गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले अस्ति हेरेका थियौं।
आज चाहिँ रेडियल बेसिस फंक्शन network or neural network. Radial basis function neural network भनेको network मात्रै भन्दा पनि हुन्छ. Radial basis function network and artificial neural are artificial neural networks that have 3 layers. Radial basis function में always 3 layer नहीं हुन्छ. Unlike to MLP, where we can have any number of layers, radial basis function always have 3. Radial basis function neural network always have 3 layers: input layer, hidden layer, a single hidden layer, and output layer. Hidden layer में चाहिँ radial basis function चाहिँ activation function हुन्छ. Always radial basis function is the activation function in hidden layer. But output layer में चाहिँ त्यस्तो के पनि छैन restriction. On the basis of need, we can use any activation function. Output layer में चाहिँ. But hidden layer में चाहिँ always एउटा radial basis function नै हुन्छ. हाम्रो activation function. Okay, input layer. This layer consists of M0 source nodes, where M0 is dimensionality of the input vector X. Number of nodes in input vector, input layer is M0 भनेको छ, where M0 is the dimensionality of input vector भन्दाखेरि त्यो input vector मा भएको input vector को dimension हो हाम्रो M0 भनेको छ. अब त्यसमा चाहिँ कतिवटा फिचर्सहरु छन् M0 इनपुट भेक्टरमा इनपुटमा त्यसमा डिपेन्ड गर्ने हो. इनपुट लेयरमा कतिवटा नोड हुने भन्ने कुरा छ. Okay, second one is hidden layer. This layer consists of k computation units. K वटा nodes हरु हुन्छन् hidden layer मा. K less or equal to n always, where n is the number of training samples. Okay, n चाहिँ हाम्रो number of training sample हो भने अनि k should be always less or equal to n. Maximum k equal to n हुन सक्छ हैन. Number of training sample जति हुन्छ त्यति नै हाम्रो number of nodes in hidden layer हुन सक्छ. But that is rarely, कहिले काहीँ एकदमै सानो ट्रेनिङ स्याम्पल छ भने त्यो कुरा हुन सक्छ. अदरवाइज k is less than n नै हुन्छ. Always k less than n नै हुन्छ. के कहिले काहीँ सानो ट्रेनिङ सेट छ हामीसँग भनेपछि त्यो केसमा चाहिँ k equal to n पनि हुन सक्छ. Otherwise k less than n नै हुन्छ. Each hidden unit is equipped with a radial basis activation function. The RBF radial basis function is given below. Every hidden layer मा radial basis function नै हुन्छ हाम्रो activation function चाहिँ. अनि radial basis function चाहिँ यस्तो फर्मको हुन्छ भनेर हामीले देखाइराउ यहाँ. Psi of x equal to norm of x minus xj, where xj is the center. Radial basis function center. हामीले अस्ति पनि सेन्टर क्याल्कुलेट गरेर क्याल्कुलेसन गरेको यस्तो फर्मको हुन्छ. यसको अझ डिटेल फर्म त यो होइन, जनरल फर्म चाहिँ यस्तो फर्मको हुन्छ. And there is output layer, one output layer in the radial basis function neural network. This layer of neural network contains one or more nodes depending upon the need. On the basis of need, it can have one or more nodes. कुनै ठाउँमा एउटा मात्रै आउटपुट नोड पनि होला, कुनै ठाउँमा मोर देन वन आउटपुट नोड पनि हुन सक्छ.
आउटपुट नोडमा त्यस्तो रेस्ट्रिक्सन छैन एक्टिभेसन फंक्सनको पनि रेस्ट्रिक्सन हुँदैन आउटपुट नोडमा चाहिँ हामीले we can use step function or we can use linear function or we can use sigmoid function in the output layer. Structure of a typical neural network, RBF neural network. One the better answer. RBF neural network is given below. x1 देखि xm0 सम्म छ हाम्रो इनपुट वेक्टर हो त्यो चाहिँ 1 2 m0 फिचर्सहरु छन् हैन इनपुट लेयर भयो अनि त्यसपछि हाम्रो यो हिडन लेयर भयो हिडन लेयरमा चाहिँ हाम्रो k वटा k लेस देन n हुन्छ k चाहिँ हाम्रो k वटा नोड्सहरु हुन्छन् भनेको थियौ हामीले अनि त्यसमा चाहिँ सुरुमा x1 x2 up to xk लाई सेन्टर मान्दै हामीले k वटा नोड्सहरु हुन्छन् यो एभ्री नोडमा चाहिँ हाम्रो रेडियल बेसिस फंक्सन हुन्छ यो psi1 psi2 अनि यो psi k यिनीहरु भने रेडियल बेसिस फंक्सन नै हो त्यसमा अनि त्यसपछि यहाँ चाहिँ कुनै वेट हुँदैन है यहाँ चाहिँ यसमा वेट हुँदैन वेट यहाँ मात्रै हुन्छ यहाँ वेट हुन्छ अनि त्यसपछि चाहिँ यो लिंकहरुमा अनि आउटपुट नोडले आउटपुट क्याल्कुलेट गर्छ दिस इज द टिपिकल स्ट्रक्चर अफ टिपिकल किन भनेको हो भन्दाखेरि नम्बर अफ हिडन लेयर नोड्स इन हिडन लेयर पनि फिक्स छैन नम्बर अफ हाम्रो नोड्स इन आउटपुट लेयर अहिले 1 राखेका छौं हैन बट देयर क्यान बी मोर देन 1 नोड्स अल्सो हैन त्यो भएको हुनाले टिपिकल स्ट्रक्चर मात्रै भनेको Okay, RBF networks are typically trained from pair of input and target values by a two-step algorithm. अब हामीले रेडियल बेसिस फंक्सन न्यूरल नेटवर्कलाई ट्रेन गर्नु पर्यो भने यसमा चाहिँ हामीले टु स्टेप एल्गोरिदम युज गर्छौं यसलाई ट्रेनिङ गर्नको लागि चाहिँ त्यही इनपुट र इनपुट आउटपुट पेयरहरु हामीलाई गिवन हुन्छ ट्रेनिङ सेटमा त्यही ट्रेनिङ सेट युज गरेर चाहिँ हामीले ट्रेन गर्ने हो बट ट्रेन गर्दाखेरि चाहिँ here we have to use two-step algorithm for training radial basis neural network. In the first step, center vectors for RBF functions in the hidden layer are chosen. This step can be performed in several ways. Centers can be randomly sampled from some set of examples or they can be determined using k-means clustering. फर्स्ट स्टेपमा चाहिँ हाम्रो फर्स्ट स्टेप भनेको हाम्रो खासमा हिडन लेयरको ट्रेनिङ हो हिडन लेयरको मात्रै ट्रेनिङ हुन्छ हाम्रो फर्स्ट स्टेप इन दिस स्टेप वी हैव टु एस्टिमेट सेन्टर्स अफ रेडियल बेसिस फंक्सन x1 x2 अप टु xk जुन यो सेन्टरहरु छ त्यसको भ्यालुहरु हामीले एस्टिमेट गर्ने हो अनि हाम्रो रेडियल बेसिस फंक्सन अनि अब यसमा चाहिँ यो सेन्टरहरु एस्टिमेट गर्नको लागि चाहिँ हामीलाई चाहिँ धेरैवटा टेक्निकहरु छन् फिक्स के चाहिँ यही हो भने त के पनि छैन एउटा सिम्पल वे भनेको र्यान्डमली के वटा सेन्टरहरु चुज गर्दैन Centers can be randomly sampled from a set of examples. एउटा way. Simply, के एउटा हाम्रो क्लस्टर्स के एउटा सेन्टरहरु अनि रेडियल बेसिस फंक्सन सेन्टरहरु randomly चुज गर्ने from the given input sample. Input training sample, given training sample बाट के एउटा randomly select गर्ने जुन select पनि हुन सक्छ but better approach चाहिँ हैन or they can be trained by using determined by using k-means clustering k-means clustering algorithm लगाएर अनि क्लस्टर सेन्टरहरु आइडेन्टिफाई गर्ने
second step. This is the better approach for finding radial basis function centers. Radial basis function center identify गर्ने better approach चाहिँ यही नै हो. K-means clustering use गरेर. यसमा जो चाहिँ हाम्रो ट्रेनिङ अफ हिडन लेयर भन्छौँ यसलाई हामीले. हिडन लेयर को ट्रेनिङ हुन्छ यसरी नै. त्यसपछि सेकेन्ड फेजमा चाहिँ ट्रेनिङ अफ आउटपुट लेयर, बल्ल आउटपुट लेयर को ट्रेनिङ हुन्छ. In the second step simply fits a non-linear model with coefficient to the hidden layer outputs with respect to some objective function. अब यसमा चाहिँ W1, W2 up to WK यो वेटहरु यिनीहरु नै प्यारामिटर हो हैन. अब यसले चाहिँ वेट को भ्यालु एडजस्ट बल्ल यहाँ गर्ने हो, प्यारामिटर्सहरु फाइन्ड आउट गर्ने हो. यसले हाम्रो आउटपुट लेयर को लागि बेस्ट मोडल कुन होला, नर्मली लिनियर मोडल नै फिट गर्छौं हामीले. बिकज हामीले के भनेको थियौं भनेपछि अस्ति पनि हाम्रो रेडियल बेसिस फंक्शन को काम के हो त भन्दाखेरि हाम्रो जुन डेटा सेट हुन्छ त्यो लिनियरली सेपरेबल भएन भने त्यसलाई चाहिँ हामीले हायर डाइमेन्सनमा कन्भर्ट गर्छौं. त्यो डेटा सेटलाई हायर डाइमेन्सन को डेटा सेटमा कन्भर्ट गर्छ. त्यो हायर डाइमेन्सन को डेटा सेटमा कन्भर्ट गर्ने काम कसले गर्छ? रेडियल बेसिस फंक्सनले. जस्तो यसमा चाहिँ हाम्रो हिडन लेयरहरु के एउटा छन् भने m0 डाइमेन्सनबाट त्यो k डाइमेन्सनमा कन्भर्ट हुन्छ. अनि त्यसपछि चाहिँ हाम्रो त्यो चाहिँ there is high chance of being linearly separable. Linearly separable होने chances high हुन्छ रेडियल बेसिस फंक्शन अप्लाई गरिसकेपछि. त्यो भएको हुनाले नर्मली हामीले लिनियर मोडललाई फिट गर्छौं आउटपुट लेयरमा. बिकज त्यो लिनियर मोडलले चाहिँ हाम्रो क्लासेसहरु सेपरेट पार्न सक्छ. भनेपछि फर्स्ट स्टेपमा हाम्रो सिम्पली हिडन लेयर को ट्रेनिङ गर्ने हो हामीले. सेकेन्ड स्टेपमा चाहिँ हामीले आउटपुट लेयर को ट्रेनिङ गर्ने. हिडन लेयर को ट्रेनिङ गर्दाखेरि चाहिँ हामीले मेनली चुज गर्ने भनेको क्लस्टर सेन्टरहरु आइडेन्टिफाई गर्ने हो. यो सेन्टर रेडियल बेसिस फंक्शन सेन्टरहरु आइडेन्टिफाई गर्ने हो. अनि त्यसपछि सेकेन्ड स्टेपमा चाहिँ हामीले आउटपुट लेयर को ट्रेनिङ गर्दाखेरि चाहिँ यो वेट को भ्यालु आइडेन्टिफाई गर्ने हो. नर्मली लिनियर मोडल फिट गर्छौं हामीले बिकज लिनियरली सेपरेबल नै हुन्छ मोस्ट प्रोबेबली. अर्थात जुन लिनियर मोडलै फिट नगरे नि वेट को भ्यालु चाहिँ हामीले सेकेन्ड स्टेपमा फाइन्ड आउट गर्ने. ओके, हामीले चाहिँ फर्स्ट स्टेपको हाम्रो के भनेको थियौं भनेपछि हाम्रो यो रेडियल बेसिस फंक्शन सेन्टरहरु आइडेन्टिफाई गर्ने फर्स्ट स्टेप ट्रेनिङको काम. त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो सेन्टरहरु आइडेन्टिफाई गर्नको लागि एउटा र्यान्डमली सेन्टरहरु चुज गर्ने, ट्रेनिङ स्याम्पलहरु मध्ये के एउटा र्यान्डमली सिलेक्ट गर्ने, के एउटा सेन्टरहरु तिनीहरुलाई नै बनाइने एउटा टेक्निक. बट दैट इज नट अ गुड टेक्निक. Good technique भनेको we have to use k-means clustering algorithm for finding centers, radial basis function centers find out गर्नको लागि k-means clustering algorithm हामीले युज गर्ने. ओके, अब k-means clustering algorithm भने के भन्ने कुरा पहिला बुझ्नु पर्यो. यसले कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ the process of grouping a set of data objects into classes of similar objects is called clustering. अब यसमा चाहिँ clustering भनेको चाहिँ the process of grouping the set of data objects into classes of similar objects is called clustering. अब हामीले डेटा अब्जेक्टलाई ग्रुपमा डिवाइड गर्ने हो क्या. यहाँ क्लासमा डिवाइड गर्ने. बट त्यो ग्रुपमा डिवाइड गर्दाखेरि चाहिँ एउटा ग्रुपको एलिमेन्ट्सहरु सिमिलर हुन्छ, अर्को ग्रुपको एलिमेन्टहरु फेरि सिमिलर हुन्छ. देयर इज हाई सिमिलरिटी बिट्विन एलिमेन्ट्स अफ ए ग्रुप एन्ड
there is dissimilarity between elements of different group. त्यस्तो हुन्छ त्यसरी ग्रुपिङहरु गर्नको लागि चाहिँ हामीले क्लस्टरिङ युज गर्छौं क्लस्टरिङ भने त्यही टेक्निक हो क्लस्टरिङ इज द टेक्निक अफ grouping the objects data objects such that elements in a group are similar to each other and elements from different groups are dissimilar to each other. Okay, cluster is the collection of data objects that are similar to one another within the same cluster and dissimilar to objects in other clusters. Cluster is unsupervised machine learning technique. अब हामीले चाहिँ यो चाहिँ unsupervised machine learning technique हो यो supervised learning technique हैन यो चाहिँ अनि unsupervised learning technique भन्ने बित्तिकै हामीले यसमा ट्रेनिङ डेटा सेटबाट यसले अनि लर्न गर्ने हैन ट्रेनिङ डेटा सेटबाट युज गर्दै इनपुट र आउटपुट हेर्दै अनि त्यहाँबाट लर्न गर्ने हैन यसले चाहिँ आफै अब्जेक्ट्सहरुको क्यारेक्टरिस्टिक्सहरु सिमिलरिटी म्याच क्याल्कुलेट गर्छ अब्जेक्ट डेटा अब्जेक्टहरुमा सिमिलर छ भने एउटै ग्रुपमा राख्दिन्छ डिसिमिलर छ भने डिफरेन्ट ग्रुपमा राख्छ सिमिलरिटी क्याल्कुलेट गर्ने हो यसले चाहिँ During the clustering of data objects, we need to find similarity between data objects. Data object को similarity find out गर्नै पर्छ. Similar objects हरुलाई एउटा ग्रुपमा अर्कोलाई अर्को ग्रुपमा राख्ने हो dissimilar हुने बित्तिकै. The most popular similarity measure used in clustering is Euclidean distance. हामीले त्यही Euclidean distance नै find use गर्छौं similarity measure गर्नको लागि. Okay. K-means is one of the simplest unsupervised learning algorithm used to solve clustering problem. अब clustering भने के हो भन्ने कुरा आइसकेपछि K-means को कुरा बल्ल आउँदैछ. Clustering algorithm नै हो एउटा K-means. हजुर यो unsupervised learning मा overfitting हुन्छ के हुन्छ overfitting unsupervised मा K-means overfitting को कन्सेप्ट त्यस्तो हुँदैन यहाँ किनभनेपछि ट्रेनिङ स्याम्पलै हुँदैन नि त यहाँ त हैन ट्रेनिङ स्याम्पल भएन भनेपछि ट्रेनिङ स्याम्पलमा ओभरफिटिङ हुने नै हो ओभरफिटिङ भन्ने कुरा जहिले पनि के हुन्छ भनेपछि ट्रेनिङ स्याम्पलमा ओभरफिटिङ भएको हो नि त हैन ट्रेनिङ स्याम्पलको सबै कुराहरु लर्न गर्दियो एकदमै स्पेसिफिक नोइजहरु पनि लर्न गर्दियो जसले गर्दाखेरि ओभरफिटिङ भएको हो अब क्लस्टरिङ भन्ने बित्तिकै त अनसुपरभाइज्ड भन्ने बित्तिकै त ट्रेनिङ स्याम्पलै हुँदैन हैन ट्रेनिङ स्याम्पल चाहिँ नै नभएपछि चाहिँ ओभरफिटिङ हुने कुरा चाहिँ भएन ओभरफिटिङ चाहिँ हुँदैन बट तिम्रो चाहिँ यसको अब गुडनेस अफ फिट भन्छौं हामीले कति राम्रो ग्रुपहरु बन्यो भन्ने कुरा आइडेन्टिफाई गर्नको लागि डिफरेन्ट मेजरहरु चाहिँ छन् यहाँ हाम्रो हैन त्यो मेजरहरुको बेसिसमा चाहिँ कति राम्रो ग्रुप बन्यो कति राम्रो बन्यो कि बनेन भन्ने कुरा त्यहाँबाट आइडेन्टिफाई हुने हो ओभरफिटिङ भन्ने चाहिँ हुँदैन Okay, K-means is one of the simplest unsupervised learning algorithm used to solve clustering problem. यो चाहिँ एउटा K-means चाहिँ एउटा clustering algorithm हो. The main idea is to define K centers, one for each cluster. The better choice is to place them as much as possible far away from each other. Okay, हामीले चाहिँ सुरुमा चाहिँ के एउटा सेन्टरहरु के भन्ने जुन K-means किन भनेको हो भनेपछि के एउटा क्लस्टर सेन्टरहरु हामीले चुज गर्छौं के अब के इज अ प्यारामिटर के को भ्यालु 2 पनि हुन सक्छ 3 5 10 जति पनि हुन सक्छ के को भ्यालु हैन 2 मीन्स भन्ने हो भने के को भ्यालु 2 हुने हो भने दुईटा क्लस्टर फाइन्ड आउट गर्ने भनेको के को भ्यालु 3 भन्ने हो भने राख्ने हो भने तीनटा क्लस्टर तीनटा ग्रुप बनाउने भन्ने हो हामीले चाहिँ इनिशियली चाहिँ क्लस्टर सेन्टरहरु र्यान्डमली नै चुज गर्ने हो हैन इनिशियली पछि चाहिँ फेरि इनिशियली फर्स्ट फेजमा मात्र र्यान्डमली चुज गर्ने हो इनिशियली मात्रै त्यसपछि त त्यो क्लस्टर सेन्टरहरु आफै चेन्ज हुँदै जान्छ अनि यसमा चाहिँ बेटर आइडिया चाहिँ के हो भनेपछि सकेसम्म हामीले जुन क्लस्टर सेन्टरहरु चुज गर्छौं तिनीहरु फार फ्रम इच अदर भयो भने बेटर
Okay, k-means algorithm. Randomly select k cluster centers. K एउटा cluster center randomly नै choose गर्ने हो. Calculate the distance between each data point and cluster centers. Cluster center र data point हरु बीचको distance find out गर्ने. Euclidean distance. Assign the data point to the cluster that is closest to the data point. The data point बाट सबैभन्दा closest center जुन छ त्यो क्लस्टरमा डेटा पोइन्ट राख्दैन. त्यो डेटा पोइन्टलाई कुन क्लस्टरमा राख्ने भन्ने डिसाइड गर्नको लागि चाहिँ हामीले त्यो डेटा पोइन्टबाट एभ्री क्लस्टर सेन्टर र त्यो डेटा पोइन्टको बीचको डिस्टेन्स फाइन्ड आउट गरे. डिस्टेन्स फाइन्ड आउट गर्दाखेरि जुन नियरेस्ट क्लस्टर सेन्टर हुन्छ त्यस्तै क्लस्टरमा चाहिँ हामीले असाइन गरिदिन्छौँ त्यो डेटा पोइन्टलाई. Now recalculate the new cluster center using this algorithm. This is the formula for calculating centroid. Centroid calculate गर्ने formula हो. अब यसमा चाहिँ I equal to 1 to Ci. Ci भनेको number of elements in cluster Ci भन्न खोजे हो. यो मेरो vertical line भित्र यो Ci राख्नुको मिनिङ number of data points in cluster Ci भन्न खोजेको. जस्तो त्यहाँ भित्रको सेन्ट्रोइड फाइन्ड आउट गर्ने फर्मुला हो. जस्तो x1 x2 दुईटा छ भने x1 को लागि पनि त्यो x1 x1 जस्तो अब हाम्रो त्यो सबैको सम निकाल्ने अनि डिभाइड गर्दिने सेन्ट्रोइड निकाल्ने फर्मुला हो. यो एउटा कसरी गर्ने भन्ने कुरा एक्जाम्पलमा हेरेपछि क्लियर होला. भनेपछि हाम्रो क्लस्टर सेन्टर हामीले डेटा पोइन्टहरु डिफरेन्ट ग्रुपमा असाइन गरिदिन्छौं. डेटा ग्रुपमा असाइन गरिसकेपछि कसरी गर्छौं त भन्दाखेरि डेटा पोइन्ट र क्लस्टर सेन्टरको बीचको डिस्टेन्स फाइन्ड आउट गर्छौं. जुन क्लस्टर सेन्टरसँग क्लोज छ अनि त्यो क्लस्टर सेन्टरलाई चाहिँ हामीले त्यही क्लस्टरमा चाहिँ डेटा पोइन्टलाई असाइन गरिदिन्छौं. त्यसरी डेटा पोइन्टहरु असाइन गरिसकेपछि अगेन न्यू क्लस्टर सेन्टर रिक्याल्कुलेट गर्ने युजिङ सेन्ट्रोइड दिस फर्मुला. If no data points change cluster then stop. Iteration wise के हुन्छ यसमा अब कुनै पनि डेटा पोइन्टले क्लस्टर चेन्ज गरेन जस्तो क्लस्टर 1 बाट क्लस्टर 2 मा इटरेसन वाइज शिफ्ट भइरा हुन सक्छ एलिमेन्टहरु एउटै क्लस्टरमा बसिराख्दैन उनीहरु डिफरेन्ट क्लस्टरमा गइरा हुन्छ किन भनेपछि अहिले एउटासँग क्लोज हुन्छ नेक्स्ट फेजमा फेरि अर्कैसँग क्लोज देख्यो भने अर्को क्लस्टरमा जान्छ त्यो पोइन्ट हैन अनि त्यसरी भइरा हुन्छ अब क्लस्टर्सहरु चेन्ज गर्न कुनै पनि डेटा पोइन्ट एभ्री डेटा पोइन्टले क्लस्टर चेन्ज गर्न छोड्यो अब भनेपछि स्टप गर्ने हो एल्गोरिथम हैन डेटा पोइन्टहरु स्टिल क्लस्टर चेन्ज गरिरहेछ भनेपछि चाहिँ वी हैव टु रिपिट द होल प्रोसेस फ्रम स्टेप 2 स्टेप 2 मा फेरि अगेन न्यू क्लस्टर सेन्टरहरु निकालिसकेका थियौ हामीले फेरि डिस्टेन्स क्याल्कुलेट गर्ने फेरि डिस्टेन्स क्याल्कुलेट गरेर कुन क्लस्टर सेन्टरसँग नजिक छ फेरि त्यही क्लस्टरमा राख्ने सो on. This process is repeated until the convergence. Convergence भन्नुको मिनिङ चाहिँ क्लस्टर सेन्टरहरुले चेन्ज नगरुन्जेलसम्म त्यो क्लस्टर चेन्ज गर्दैन भने बल्ल स्टप हुने हो. Let's see this example. Very small example. And divide the data points 1, 1, 2, 2, 4, 3 and 5, 4 into 2 clusters. अब यसमा चाहिँ हाम्रो ओके यसमा चाहिँ अब हाम्रो यो डेटा पोइन्ट्सहरु 4 टा डेटा पोइन्ट मात्रै लिएको छु यसलाई दुईटा क्लस्टरमा डिभाइड गर्नु छ. सपोज p1 p2 p3 अप टु p4 हाम्रो यो एलिमेन्ट डेटा एलिमेन्टहरुलाई मैले यो पोइन्ट्सहरुलाई p1 p2 p3 p4 मा एजुम गरेको हो. इनिशियल स्टेप let us assume that c1 equal to 1, 1 c2 equal to 2, 1 randomly assume गरेको randomly यही दुईटा लिनु पर्छ भन्ने छैन
जुन दुईटा लिए पनि हुन्छ 1,1 र 5,4 लिए पनि हुन्छ हैन मैले चाहिँ अहिले त्यस्तो खासै धेरै स्टार्टिङकै दुईटा ल्याइदिएको छु हैन बट मैले भने बेटर एप्रोच इज टु टेक द डेटा पोइन्ट्स दैट आर फार फ्रम इच अदर त्यसैले 1,1 र 2,1 लिनु भन्दा बेटर 1,1 र 5,4 लिनु बेटर हुन्छ तर अहिलेको लागि ठिकै छ हामीले यो दुईटा क्लस्टर सेन्टर चुज गरेका छौं P1 र P2 लाई नि क्लस्टर सेन्टर चुज गर्यौं हैन इनिशियली र्यान्डमली सिलेक्ट गर्यौं क्लस्टर सेन्टर चुज गरेको हो हामीले इटरेसन 1 डेटा पोइन्ट्सहरु बीचको डिस्टेन्स निकाल्ने डिस्टेन्स बिट्विन क्लस्टर सेन्टर र डेटा पोइन्टको बीचको डिस्टेन्स फाइन्ड आउट गर्ने अब यो स्टेपमा डिस्टेन्स बिट्विन C1 P1 C1 र P1 भने सेम हो C1 र पनि 1 1 नै हो P1 पनि 1 1 नै हो दैट्स व्हाई डिस्टेन्स बिट्विन C1 र P1 इज 0 नै हुन्छ डिस्टेन्स बिट्विन C1 P2 C1 र P2 को डिस्टेन्स C1 and P2 यूक्लिडियन डिस्टेन्स निकाल्ने हो स्क्वायर रुट अफ 1 minus 2 को होल स्क्वायर प्लस 1 minus 1 को होल स्क्वायर सर 2 यो अगाडि पछाडी हुँदा केही पनि फरक परेन स्क्वायर रुट अफ 2 minus 1 को होल स्क्वायर प्लस 1 minus 1 को होल स्क्वायर व्हिच इज 1 यो चाहिँ 1 आयो स्क्वायर रुट अफ 1 आउँछ व्हिच इज अगेन 1 नै हो डिस्टेन्स बिट्विन C1 P3 C1 and P3 बीचको डिस्टेन्स स्क्वायर रुट अफ 4 minus 1 को होल स्क्वायर प्लस 3 minus 1 को होल स्क्वायर स्क्वायर रुट अफ 4 minus 1 को होल स्क्वायर प्लस 3 minus 1 को स्क्वायर 3.6 आयो डिस्टेन्स बिट्विन C1 and P4 सिमिलरली क्याल्कुलेट गरेको हामीले 5 minus 1 को स्क्वायर रुट अफ 5 minus 1 को स्क्वायर प्लस 4 minus 1 को स्क्वायर दिस इज 5 सिमिलरली we have another cluster center also C2 हैन C2 पनि छ हामीसँग find the distance between C2 and every data point also every data point र C2 को बीचको distance पनि find out गर्नु distance between C2 and P1 C2 P1 square root of 1 minus 2 को square plus 1 minus 1 को square which is 1 C2 P2 same छ खासमा दुईटै सेम C2 र P2 दुईटै सेम छ दैट्स व्हाई डिस्टेन्स 0 हुन्छ यो केसमा C2 P3 मा 2.83 आयो डिस्टेन्स बिट्विन C2 P4 4.24 आयो हामीले अघिकै तरिकाले क्याल्कुलेट गरेको नाउ we have to assign the data points to the cluster center from which the data point is closest cluster center जुन छ त्यसमा हामीले असाइन गर्ने हो डेटा पोइन्टलाई अब दुईटा क्लस्टर हामीले बनाउनु छ के मिन्स दुईटा ग्रुपमा डिभाइड गर भनेछ क्वेशनले दुईटा ग्रुपमा चाहिँ अब सिम्पली सुरुमा चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि इनिशियली हेर्नु चाहिँ हाम्रो चाहिँ म अहिले फेरि रिटाइप गर्छु यो कुरालाई P1 P2 अर्थात् यस्तो गरे पनि हुन्छ नत्र C1 भनेको क्लस्टर 1 को क्लस्टर सेन्टर हो हाम्रो C2 भनेको क्लस्टर 2 को क्लस्टर सेन्टर अब P1 हेरौं त C1 सँगको डिस्टेन्स 0 C2 सँगको डिस्टेन्स 1 भनेपछि P1 is close to C1 therefore put P1 in cluster 1 C2 distance between C1 P2 1 C2 P2 0 that means point P2 is close to center C2 therefore put the point P2 in cluster 2 अब यो दुईटा त जहिले पनि डिफरेन्ट क्लस्टरमै हुन्छ हैन किनभने P1 र P2 नै C1 र C2 हो नाउ त्यसपछि P3 र P4 चाहिँ कुन क्लस्टरमा जान्छ भन्ने कुरा it depends upon the distance this is
distance between P3 and C1 is 3.6. This is 2.83. P3 and C2 is. That means point P3 is close to C2. Therefore, put the P3 in cluster 2. Again, the distance between P4 and C1 is 5 and P4 and C2 is 4.24. That means P4 is again close to C2. That's why put P4 in cluster 2. अहिलेको हिसाबले cluster 1 मा एउटा मात्रै point भयो, cluster 2 मा चाहिँ दुईटा point भयो. Now again we have to recalculate the center, cluster center find recalculate गर्नुपर्छ अब. New cluster centers are C1 1,1 नै रह्यो. 1,1 किन रह्यो त भन्दाखेरि C1 मा एउटा मात्रै point छ cluster 1 मा. P1 मात्रै छ. एउटा मात्रै point P1 भयो भने P1 जे छ त्यही नै हाम्रो C1 हुने भयो. P1 भनेको 1,1 छ, त्यसैले 1,1 नै रह्यो. बट हाम्रो cluster 2 को सेन्टर चाहिँ चेन्ज हुँदैछ है. cluster 2 को सेन्टर चाहिँ किन यसमा चाहिँ P2, P3, P4 तीनवटा पोइन्ट छन्. 3 वटा डेटा पोइन्ट छन् भने अब हाम्रो चाहिँ यसमा क्लस्टर सेन्टर चाहिँ यसमा कसरी क्याल्कुलेट गर्छौं त हामीले भन्दाखेरि तीनवटैको सेन्ट्रोइड निकाल्ने. 2 + 4 + 5. 2 + 4 6 + 5 11 divided by 3. यही फर्मुला. Number of data points in the cluster 3 छ 1/3 अनि यो x1 लाई चाहिँ एड गर्दाखेरि चाहिँ यो के भयो 2 + 4 + 5 which is 11 11/3. सेकेन्ड चाहिँ 1 + 3 + 4 भनेपछि 8 8/3 8/3. क्लस्टर सेकेन्ड क्लस्टर को सेन्टर न्यू सेन्टर आयो. न्यू सेन्टर आइसकेपछि अगेन we have to calculate the distance between each data point and new cluster center. New cluster center सँग every data point को distance find out गर्नुपर्छ. Okay, distance between C1 P1 0 because C1 change भएकै छैन, त्यसैले C1 सँगको every data point को distance पहिला जे थियो त्यही नै रहन्छ 1 3.65 किनभने C1 चेन्ज भएकै छैन. पहिला जे थियो C1 अहिले पनि त्यही नै छ C1. त्यो भएको हुनाले डिस्टेन्स पनि पहिला जे थियो त्यही नै रहिरहेको छ. बट डिस्टेन्स बिट्विन C2 एन्ड P1 अब C2 भने चाहिँ 11/3 8/3 11/3 - 1 को स्क्वायर प्लस 8/3 - 1 को स्क्वायर 1,1 हो हाम्रो P1 भन्ने पोइन्ट. दिस डिस्टेन्स इज this 3.14. त्यसपछि C2 P2 सँगको डिस्टेन्स चाहिँ त्यही P2 भनेको चाहिँ हाम्रो के छ 2,1 छ हैन. त्यही हिसाबले 11/3 - 2 को स्क्वायर प्लस 8/3 - 1 को स्क्वायर which is 2.35 आयो. so on हामीले एभ्री डेटा पोइन्ट र क्लस्टर C2 सँगको डिस्टेन्स फाइन्ड आउट गरौँ. दिस इज द डिस्टेन्स. ओके, नाउ again we have to assign data point to the clusters. अब हाम्रो 0 यहाँ 3.14 भनेपछि P1 lies in cluster 1. P2 1 2.3 भनेपछि यो this is closer to C1. That's why put P2 into cluster 2 cluster 1. अगेन P2 लाई पनि क्लस्टर 1 मै राखौं किनभने यो डिस्टेन्स 1 छ यो डिस्टेन्स 2.35 छ. जुनसँग क्लोज छ त्यही राख्ने. P3 यो 3.6 यो डिस्टेन्स यो 0.46. P3 is closer to C2. Therefore put P3 in cluster 2 P3. This is 5. This is 1.88. Again
P4 is closer to C2. Therefore, put P4 in cluster 2. Now, data pointहरूले cluster change गर्यो नि त अहिले. अघि P2 यता थियो, अहिले P2 यता आयो. Cluster change भयो. This means again we have to perform another iteration. अब यही प्रोसेस रिपिट गर्ने हो. Again we have to find new cluster center. अब चाहिँ cluster 1 को पनि cluster center change हुन्छ. यसको पनि क्लस्टर सेन्टर चेन्ज हुन्छ. दुईटैको सेन्ट्रोइड निकाल्ने हो, यहाँ पनि. त्यसपछि रिपिट दिस प्रोसेस अन्टिल नो reassignment of data points to clusters. Reassignment अब जस्तो नेक्स्ट इटरेसन 3 मा गएर क्लस्टर 1 क्लस्टर 2 चेन्जै भएन. क्लस्टर 1 मा P1 P2 नै रह्यो, क्लस्टर 2 P3 P4 नै रह्यो भने स्टप. I think इटरेसन 3 मा यो स्टप भइहाल्छ होला जस्तो लागिरहेछ मलाई. किनभने अलमोस्ट हाम्रो डेटा पोइन्ट को नेचर हेर्दा त्यस्तै लगभग त्यही दिइरहेछ यसले सिम्पटम्स. Okay, this is the working of k-means clustering algorithm. K-means clustering algorithm को वर्किङ चाहिँ यही नै हो हाम्रो. अब न्यू क्लस्टर सेन्टर चाहिँ हाम्रो के आउँछ त भन्दाखेरि अब न्यू क्लस्टर सेन्टर चाहिँ हाम्रो यसमा 1+2 C1 भने 1+2 3 3/2 2/2 भनेपछि 3/2, 1 आउँछ एउटा. इटरेसन 3 मा यो चाहिँ 3/2, 1 आउँछ. C2 चाहिँ हाम्रो P3 र P4 छ C2 मा. क्लस्टर 2 मा 4 + 5 9/2 3 + 4 7/2 9/2, 7/2 आउँछ. 9/2, 7/2 आउँछ सेकेन्ड क्लस्टर सेन्टर, स्पेशल क्लस्टर सेन्टर. अगेन हामीले डिस्टेन्स रिक्याल्कुलेट गर्नुपर्छ हैन. क्याल्कुलेट गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो अब यो डिस्टेन्स निकाल्ने के कति हुन्छ भन्ने कुरा, अनि यो डिस्टेन्स पनि निकाल्ने हो. अब यहाँ चाहिँ यति नै हुन्छ भन्ने छैन, यो भ्यालु चेन्ज होला हैन. अनि This class will end in 10 minutes. This class will end in 10 minutes. यो एभरेज सबै क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो. यो भ्यालु अनि यो भ्यालु यो सबै डिस्टेन्सहरु फाइन्ड आउट गर्नुपर्छ. ओके, यहाँ पनि त्यही नै हो. यसरी यो डिस्टेन्सहरु फाइन्ड आउट गरिसकेपछि चाहिँ हाम्रो अनि अगेन हामीले चाहिँ रिएसन त्यसपछि चाहिँ हाम्रो आफ्टर थर्ड इटरेसन न्यू क्लस्टरहरु, आफ्टर थर्ड इटरेसन न्यू क्लस्टर सेन्टरहरु के हुन्छन् न्यू क्लस्टरहरु फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो. यहाँ रिअसाइनमेन्ट हुन्न जस्तो लाग्छ मलाई, ट्राई गरेपछि थाहा हुन्छ. कन्फर्म त छैन, बट मेरो गेसमा चाहिँ यहाँ रिअसाइनमेन्ट हुँदैन. एज इट इज रहन्छ होला. एज इट इज रहने क्लस्टर 1 र क्लस्टर 2 एज इट इज रहने बित्तिकै हाम्रो चाहिँ
एल्गोरिदम टर्मिनेट हुन्छ ओके दिस इज द वर्किङ अफ के मिन्स क्लस्टरिङ एल्गोरिदम अब चाहिँ हाम्रो के मिन्स एल्गोरिदम खासमा चाहिँ यो हाम्रो बुकमा चाहिँ यसरी के मिन्स एल्गोरिदम दिएको छैन हैन तर यो चाहिँ मैले एकदमै किन भनेपछि के मिन्स नै बुझा छैन भने के मिन्स युज गरेर हिडन अनि के मिन्स युज गरेर अनि हिडन फंक्सनको चाहिँ हाम्रो हिडन लेयरको ट्रेनिङ गर्ने हो के मिन्स युज गरेर हैन अब हिडन लेयरको ट्रेनिङ गर्दाखेरि चाहिँ के मिन्स एल्गोरिदम युज हुन्छ अब यसले कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँबाट बुझिसकेपछि अनि ठ्याक्क बरु त्यसपछि चाहिँ रेडियल बेसिस फंक्सनको हिडन लेयरको ट्रेनिङ कसरी गर्छौं हामी भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँ निस्किन्छ बुझ्न सजिलो हुन्छ भनेर मैले खासमा यो गराएको अब चाहिँ के मिन्स एल्गोरिदम बुझिसक्यो अब त्यो खासै केही पनि छैन त्यो बुझ्न त्यसपछि चाहिँ हाम्रो आउटपुट लेयरको के मिन्स युज गरेर हिडन लेयरको ट्रेनिङ गरिसकेपछि नेक्स्ट पेजमा चाहिँ हाम्रो आउटपुट लेयरको ट्रेनिङ बाँकी हुन्छ यो आउटपुट लेयरको ट्रेनिङ कसरी हुन्छ भन्ने कुरा हामी नेक्स्ट क्लासमा हेरौँला कसरी काम गर्छ आउटपुट लेयरको ट्रेनिङमा भन्ने ओके आजलाई यति नै भयो अनि त्यसपछि चाहिँ हामी भोलिकोमा के मिन्स एल्गोरिदम युज कसरी ट्रेनिङ हुन्छ भन्ने कुरा सर्टमा पहिला हेर्छौं यहाँ हिडन लेयरको किनभने के मिन्स एल्गोरिदम बुझिसकेका छौं त्यही तरिकाले हुने हो त्यसपछि चाहिँ हिडन लेयरको ट्रेनिङ कसरी हुन्छ भन्ने कुरा यो आउटपुट लेयरको ट्रेनिङ कसरी हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ नेक्स्ट क्लासमा हेरौँ ओके आजलाई चाहिँ यतिकै Papa.